Stefan, po milosti Božja, archiepiskop Ohridský makedonský, zajedno so Svetiot archierejský synod, po povod božiknite praznuvanje ispraća mir i blagoslov od Boga, do sveštenoslужителите, do monaštvoto i do site čeda na Makedonska da pravoslavna crkva. Возлюбени праздникоljubci, vo ovo plutovanjeto na Boga vo ličnosta na Gospod Isus Hristos je nastan so značenje za si od sveti za site vreminjem. Preku toa sobitije, celo to sozdanje se preobrazuva, a na čoveštvo tomu ovozmožuva učestvo vo božeštveni od život i mu se dava sloboda preku povedata nad grevot i nad smrta. A jeden od darovita na toj spasonosen nastan je potvrdovanje to na vistinata deka sekoja ličnost je posebna i nepovtorljiva, obdarena so posebni darovi i talanti. Hristijanstvo to je vozvestuva vistinata deka sekoja ličnost ima neprocenljiva vrednost pred Bogom, koji toliko go vozljubi čovek od i sveta, što sami od sebe si se poniži do ta mera, da se rodi vo peštera, da primi lik na slugam, pa duri da bide rasnat na krst za site nas. Ova vistina treba da ni posluži kako pottik da dademe se od sebe si, za voduhovni otraz da mu se upodobime na Hrista, koji bivajki Bogo čovek je naš sovršen primjer za čovekovo to bitije. To duhovno rastenje pred se započnuva da ni se ukaživa preko Božji od glas vo sekog od nas, što njego narekuvame soves, a sovesta pak je kako vitlemskata zvezda koja što ne vodi do Gospoda Hrista. I tok mu sledenje to na ta vistina je početok od napokajanije to koje što dovedu vam do vistinska promjena na našite životi. Возлюбени čeda vo Gospoda, danes go praznuvame roždestvo to na Sinod Božjim. No od sekog od nas zavisi da li to će se rodi i vo nas, da li će se vseli vo našite srca i duši, da li će živeme so radosta, o spasonosni od naslan vo vitlem i so odgovornosta koja što Hristovo to roždestvo ja nosi vo sebe. Vesta za doagjanje to na Mesijata, pastirite i mudrecite ja primile so radost i ljubov, a carot Irod pak ja primil so zavist i ljubomora. I kako što radost i ljubav to ne prava vistinski Hristovi sledbenici, taka zavista i ljubomorata se mokni čustva koji može celosno da ne uništa, praveki ne robovi na omrazata i na stravot. Tok mu taka se čustvovali Irod, kogo od mudrecite, koji što ja sledelja čudesnata zvezda, razbo zarajanje to na prorokovanju ti očekuvan Mesijam. Возлюбени во Христа Богомладенецот, преку Божјата љубов, ние сваќаме дека како Божји чедан, сите сме примиле дарби кои што треба да ги преоткриеме и утврдиме. Светиот апостол Павле вели, даровите се различни, но духот е ист, и служењата се различни, но Господ е ист, и делувањата се различни, но Бог кој извршува се во сите е ист. Пројавата пак на духот се дава секому за полза на сите. Таков е и нашиот призив, какви и да се нашите дарови и таланти, сето тоа ќе придобие вистинска смисла доколку е принесено во служба на Бога, подобно на даровите кои што мудреците му ги принеле на Богомладенецот. Служете се еден со друг, секој со дарбата што ја примил, како добри управители на разнообразната благодат Божја, вели светиот апостол Петар. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, сите ние како личности, како црква и како народ, да бидеме благодарени за сите наши дарби, бивајќи свесни дека се што имаме е од Него, од Господа. Да се почитуваме меѓусебно со даровите кои што Светиот Дух штедро ги излева врз секого за изградување на единството во црквата Христова. Милостивиот Бог, преку Неговата љубов и Неговата благодат, може да ги преобрази нашите стравови и несовршености во љубов и усовршување во радоста на Светиот Дух. Оттаму Христовата жртва, започната со Неговото рождество по телом и завршена со Неговото страдање на Голгота, ни укажува дека секој човек е достоен за љубов. Синот Божјин, Господ Исус Христос, се даде себе си за сите да не направи вечно живи.
Затоа светиот Иринеј Лионски истакнува дека Словото Божјо е живот на човекот, а вистинскиот жив човек е оној кој што прибива во љубовта Божја. Според тоа треба да живееме според поуката на апостолот кој поучува: љубете се едни со други, срдечно, со братска љубов, надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Живејте така, ќе го стекнеме мирот од озгора и ќе ги почувствуваме во нас плодовите на Царството Божјо, а тоа се праведност и мир и радост во Светиот Дух. Па чувајќи го единството на Духот преку врските на мирот, да се трудиме да имаме мир во себе, мир во секој дом, мир со луѓето и мир меѓу народите, знаејќи дека за тој мир копнееле миролюбивите души низ целата историја. Затоа празнувањето на Божик не поставува пред изборот како ќе одговориме пред Христа Боговладенецот. Дали ќе го следиме примерот на исплашениот Ирод, што води во кон погибел, или оне на смирените искрени мудреци и пастири, кои со радост му се поклонија на новородениот цар. Па нас ништо не принудува да наликуваме на Ирода. Напротив, бивајќи крстени во името Христово, можеме да ја следиме звездата на нашата совест, која што не води до Христа, да нему да му принесуваме нашите лични дарови и таланти. Правејќи го ова, се сослободуваме во духовната поробеност, со што ни се покажува другиот пат, патот на Евангелието, патот на вистинската слобода во радосната заедница на Неговото вечно царство. Со овие пораки ви го честитаме празникот на Христовото рождество на сите чеда на Македонската православна црква Охридска архиепископија, како во татковината, така и насекаде по светот, поздравувајќи ве со радесниот поздрав: Христос се роди! Честито и благословено новото 2025 лето Господово. Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Петар, митрополит Преспанско-Пелагониски администратор Австралиско-Новозеландски, Наум, митрополит Струмички, Агатангел, митрополит Повардарски, Јован, митрополит Крушевско-Демирхисарски, Методи, митрополит Американско-Канадски, Пимен, митрополит Европски, Иларион, митрополит Брегалнички, Јосиф, митрополит Тетовско-Гостиварски, Григори, митрополит Кумановско-Осоговски, Јоаким, епископ Делјадровско и Линденски и Марко, епископ Делчевско-Каменички.